हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन ट्रिक। आज आम पढ़ा पीजी थर्ड सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स पेपर 308 यूनिट 4 छद्मवेशी लिखिं विश्वजीत दास। विश्वजीत दास ओडिया नाट्य साहित्य जड़े लब्ध प्रतिष्ठित नाट्यकार। से 1936 मसीहा अगस्ट 18 तारिख में जन्मग्रहण करते। पारिवारिक परंपरा तांको जड़े विशिष्ट नाट्यकार होगाकू प्रेरणा देइथिला। छात्र जीवनरू एकांकिका रचना करी परवर्ती पर्यायर नाटक लिखिबारे मनोनिवेश करिसंती। प्रथम से एकांकिका रचना करी सिद्धि अर्जन करथिले। 1954 रु 56 मसीहा मध्य दिल्ली ठारे अवस्थित। खूब उत्सर्गरे केतोटी एकांकिका अभिनीत होइतिला। 1957 मसीह भारतीय स्वाधीनता संग्राम शतवार्षिक पालन उत्सर्गरे श्री दासंकर नाटक बन्नी सर्वश्रेष्ठ विवेचित होइतिला। स्रष्टांक सृष्टि मानसगुड़िक मुख्यतः वास्तवधर्मी, स्वभावधर्मी और मनस्तत्वधर्मी भावावेग द्वारा समृद्ध। नाट्यकारंकर अधिकांश एकांकिका हास्य रसात्मक, समाज में प्रचलित राजनीति, सामाजिक व्यवस्थार अवक्षय दिगकू हास्यरस माध्यम प्रकाश करी समाज सचेतन सृष्टि करबा हेउछि विश्वजीत दासंक एकांकिका गुड़िकार अंतस्वर। नाट्यकार श्री दासंक सृष्टि मानस गुड़िक है नाटक बन्नी, प्रतापगढ़ दी दिन, निज प्रतिनिधि निशिपद्म, मृगया सम्राट, नालीपान राणी, कलापान टीका प्रभृति प्रमुख। एहीपरि अनेक नाटक और एकांकिका रचना करिसंती। नाट्यकार विश्वजीत दासंक छद्मवेशी एकांकिकाटी एक सार्थक व्यंजनधर्मी एकांकिका तथा कथित स्वार्थन्वेषी राजनेता मानकर मुखपिंदा चेहरा को नाट्यकार सर्वसम्मुखें खोलने को चेष्टा करिसंती। आलोच्य एकांकिकार आदर्शवादी बोलाउथिबा आजिर राजनेता माने प्रकृत में किभली अर्थरे लालसरे दशवर्ती होई निजर विवेक पणिया को हत्या करुछंती ताहा एकांकिकार प्रतिपाद्य विषय। मुख्यतः नेता मानकर देश सेवा नाम आत्मसेवार गुरुत्व किभली सांप्रतिक समाज को उन्नति परिकल्पे अवनति आड़क टाणी नहीं ताहाको सुंदर भावे नाट्यकार उल्लेख करिसंती। जनसाधारण सम्मुखें विरोधी बोलाउथिबा राजनेता माने प्रकृत में लोकंक दृष्टि आड़ किपरि परस्पर प्रतिबंधुत्व भावना प्रकट करितांती। एमानंक प्रमुख लक्ष्य समाजर अर्थ आत्मसात करिबा ताहाको युवनेता जयंत एवं एमपी वैकुंठनाथ पट्टनायक जरिया नाट्यकार रूप देइचंती। समय सकाळ पार्लियामेंटर वैकुंठनाथ पट्टनायक निकटस्थ एक सुसज्जित बैठकखाना। से बैठकखाना सबुकिछि साजसज्जा को देखिले। संभ्रांत घरर साजसज्जा भली मने हुए। सेही घरे एक दामिका सोफा उपर बसी वैकुंठंक सान भौणी मित्रा खबर कागज पढ़ु। मित्रा युवती, बयस 23 वर्ष, भावभंगी और पोषण परिच्छेद आभिजात्यर चिन्ह सुस्पष्ट। यही समय बाहर आसिछंती जयंत, जे कि मित्रार स्वामी। से मध्य राजनीतिक नेता, एमएलए, बयस 30 रु 35 भितर। बाहर आसिला भली हाथ में धरिछंती चमड़ा बैग। जयंत देखुची मित्रा अति मनोयोग सहकारे खबर कागज पढ़ुछंती। मित्रार अलक्ष्य पाद चिपि चिपि से आसिछंती। खबर कागजटी को छड़ाई नहीं। मित्रा चमकी पड़ी पछकू चाह जयंत को देखिछंती। मित्रा हठात जयंत को देखि आश्चर्य होइछंती। केतेबेले आसिल बोली प्रश्न करिछंती। सीधा स्टेशन रु आसिथिबा कथा जयंत कहिछंती। जयंत जाइथिले बालेश्वर। सेठारे कौनसी एक राजनीतिक सभार जोग देवाई सेठारे तांकर भाषण प्रोग्राम रही। सेठारे किपरि भाषण दिगला से संपर्क में मित्रा जयंत को प्रश्न करिसंती। सांप्रतिक व्यवसाय रे राजनीति भाव में जो भली भाषण बाजिगले ठीक से भली व्यवस्था होइथिबा कथा जयंत कहिछि। प्रथमे लाउड स्पीकर रे 2-4टी सिनेमा गीत बाजिला परे लोक माने जमा हुअन्ति। बहु अभ्यस्त और पेशा रूपे ग्रहण कर
ରାଜନୈତିକ ଭାବେ ଜୟନ୍ତ ଭାଷଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାଷଣ ଦେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ ଜୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଏପରି ଏହି ଭାଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ଶାଳକ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବିରୋଧରେ କହିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଛାଇ ନାହାନ୍ତି। ଜୟନ୍ତଙ୍କର ଏଭଳି ବ୍ୟବହାରକୁ ମିତ୍ରା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତଥାପି ବର୍ତ୍ତମାନର ନେତା ଭାବରେ ଜୟନ୍ତ କହିଛନ୍ତି, କହିଲି ପରା ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ପେଶା। ସିଏ MP ହେଲେ ମୁଁ ବି ତ MLA। ବୁଲି ବୁଲି ବକ୍ତୃତା ନ ଦେଲେ ଚଳିବ କେମିତି? ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଆମେ। ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ନ ବୁଝିଲେ ଆମ ଉପରୁ ସେମାନଙ୍କର ଆସ୍ଥା ତୁଟିଯିବ। ଶଳା ବିଣୟୀଙ୍କ ଭିତରେ ଏଭଳି ମତାନ୍ତର ହେବାକୁ ମିତ୍ରା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଜୟନ୍ତ ଏହାକୁ ଆଇଡ଼ିଆଲିଜମ କହି ମିତ୍ରାକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ପୁରୀରେ ଭାଷଣ ଦେଲାବେଳେ ଜୟନ୍ତଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଜୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଭାଷଣ ଦେବା ଅବସରରେ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥଙ୍କ ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ଉଭୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଖୁବ୍ ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ନେଇ ଚଳୁଥିଲେ, ଏପରିକି ପରସ୍ପରର ପରାମର୍ଶକୁ ନେଇ କାମ କରୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିବାଦ ନେଇ ସାଧାରଣ ସଭାମାନଙ୍କର ପରସ୍ପରକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ, ଏପରିକି ସେମାନଙ୍କ ନୈତିକ ଅଧପତନ ହେଉଛି ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଜୟନ୍ତ ଓ ବୈକୁଣ୍ଠଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଭେଦ ଥିଲେ ବି ନିଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ ବୟସ ପାଖାପାଖି 45। ନିଜକୁ ବେଶ୍ ଯତ୍ନରେ ସଜାଇଛନ୍ତି। ସେ ଜୟନ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର କ୍ୟାରିୟର ପ୍ରତି ସଚେତନ ହେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜନୀତି ଛାଡ଼ି ଚାକିରି କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। କୌଣସି ଏକ ସଂସ୍ଥାରେ ଡାଇରେକ୍ଟର ହେବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଜୟନ୍ତ ସେଥିରେ ରାଜି ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଜୟନ୍ତଙ୍କର ଏଭଳି ମନୋଭାବ ପ୍ରତି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି ବୈକୁଣ୍ଠ। ସେହି କଥା କଥୋପକଥନ ମଝିରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ପ୍ରଭା, ବୈକୁଣ୍ଠନାଥଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ। ସେ ନିଜର ଘରକଣା ପଇସାପତ୍ରକୁ ନେଇ ଜୀବନର ମାନେ ବୁଝିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭାଙ୍କ ସହିତ ବିଶେଷ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପାଇଁ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ଜୟନ୍ତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତ ଚାହିଁ ନାହାନ୍ତି। ଫଳରେ ଜୟନ୍ତ ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ବାବୁ ଏକ ବିଶେଷ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ବାବୁଙ୍କ ନାମରେ ଏକ ଚିଠି ଆସିଛି। ଚିଠିରେ ଲେଖା ଅଛି, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରବିଶଙ୍କର ମର୍ଦ୍ଦରାଜ ମହାଶୟ ତାଙ୍କ ନାମରେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଗଚ୍ଛିତ ରଖିଛନ୍ତି। ସେହି ଟଙ୍କାକୁ ସେ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ସେହି ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଛନ୍ତି। ଟଙ୍କା ନେବାକୁ ହେଲେ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥଙ୍କ ନାମରେ ପଟ୍ଟନାୟକ ବଦଳରେ ଗଜଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂ ଉପାଧିଟି ଧାରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମେ ନିଜ ନାମ ବଦଳାଇ ସାରିଲା ପରେ ଟଙ୍କା ନେଇ ହେବ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ବାବୁ ଓ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାଙ୍କର ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଲୋଭ ରହିଛି। କିଛି ପରିମାଣରେ ନାଁ ବଦଳାଇବା ଟଙ୍କା ନେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ରହିଛି। କେବଳ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ସେ ଟିକିଏ ପଛାଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭାଦେବୀ ଟଙ୍କା ପାଇଲେ କିଭଳି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ତାହାର ମୌଖିକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ବି ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ତାହାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଜୟନ୍ତ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି। ଜୟନ୍ତ ଓ ବୈକୁଣ୍ଠଙ୍କର ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥିବା ଟଙ୍କା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଜୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ବୈକୁଣ୍ଠଙ୍କର ମାନସିକତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ବୈକୁଣ୍ଠଙ୍କର ନାମରେ ପଟ୍ଟନାୟକ ବଦଳରେ ଗଜଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂ ଲାଗିଲେ କିପରି ଶୁଣାଯିବ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହିଛନ୍ତି। ହସି ହସି କହିଛନ୍ତି, ପୁରୀର ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଭାଷଣ ଦେଇ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ବରିଷ୍ଠ ସଭ୍ୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ଗଜଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂ ବୋଲି ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଅଭିମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି କଥାରେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଜୟନ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ଚେଷ୍ଟା କରି କହିଛନ୍ତି, ଗଞ୍ଜାମର ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ଜମିଦାର ବଂଶର ନାଁ ସେଇଟା। ଆମ ପିଲାବେଳେ ସେଇ ଗଜଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଫ୍ୟାମିଲି ଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ମୃତିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାକୁ ମୁଁ ଯଦି ଏହି ନାଁଟି ନିଏ କ୍ଷତି କ'ଣ? ବୈକୁଣ୍ଠ ବାବୁଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସଫେଇର ଜୟନ୍ତ ବାବୁ ବୁଝିନାହାନ୍ତି। ବରଂ କହିଛନ୍ତି, ଟଙ୍କା ପାଇଁ ସବୁ କାମ କରି ହୁଏ ନାହିଁ। ଟଙ୍କା ପାଇଁ କେହି ଯଦି ନିଶ କାଟି ଦେବାକୁ ବାଳ କାଟି
ରୁଚି ରଖିଦେବାକୁ କହେ ସେଭଳି କାମ ହୁଏତ ବୈକୁଣ୍ଠ ବାବୁ କରିପାରନ୍ତି। କାରଣ ଜୟନ୍ତଙ୍କ ବିଚାରରେ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟଙ୍କାକୁ ହିଁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଟଙ୍କା ପାଇଁ ନିଜର ସ୍ୱାଭିମାନ ବଳି ଦେବାକୁ ସୁଦ୍ଧା ପଛାଇ ନଥାନ୍ତି। ଜୟନ୍ତଙ୍କ କଥାରେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତଥାପି ମରିଥିବା ଲୋକର ବିଚାରବୋଧ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସତେ ଯେପରି ଅର୍ଥ ସର୍ବସ୍ୱ ମନୋଭାବ ବଦଳରେ କେବଳ ଦୟାକରି ଟଙ୍କା ନେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସଫେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଜୟନ୍ତ। ସିଧାସିଧି ଅପେକ୍ଷା କରି ବୈକୁଣ୍ଠ କହିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଖାଲି ସେଇ ଟଙ୍କା ଟଙ୍କା। ଟଙ୍କା ଛଡ଼ା ଦୁନିଆରେ ଯେମିତି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟଙ୍କାକୁ ଘୃଣା କରେ। ଜୟନ୍ତଙ୍କ ସିଧାସିଧି କଥାରେ ଯଥାର୍ଥ ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି ବୈକୁଣ୍ଠ। ନିଜର ମନର କଥା ଜୟନ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣାଇ କହିଛନ୍ତି, ତମେ ପିଲା ଲୋକ, ସାମାନ୍ୟ ନାଁ ବଦଳରେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ିଦେବ। ତମ ଆଗରେ ପିଲା ଖେଳ ହୋଇପାରେ, ମୋ ଆଗରେ ନୁହେଁ। ମୁଁ ତମଠୁ ବହୁତ ବେଶୀ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ। ତୁମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ ନାଁଟା ବଦଳାଇ ଦେଲେ ମୋର ରେପୁଟେସନ ଉପରେ ଆଞ୍ଚ ଆସିବ? ବୈକୁଣ୍ଠନାଥଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷାମୂଳକ କଥା କହି ଜୟନ୍ତ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଏପରି ଆଉ ଏକ ଅସ୍ଥିତ୍ୱକର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ପ୍ରଭାବତୀ। ପ୍ରଭାବତୀ ଧରି ନେଇଛନ୍ତି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନିଶ୍ଚୟ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତେଣୁ ସେ ଟିକିଏ ଅସ୍ୱସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରେ ମିତ୍ରା ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ସବୁ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂ ନାମ ଶୁଣି ଅପେକ୍ଷା କଲା ଭଳି ମତାମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ମିତ୍ରାକୁ ବୁଝାଇ କହିଛନ୍ତି, ଏହା ହେଉଛି ବଡ଼ ଜମିଦାର ବଂଶର ନାଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଚାକର ଆସି ମଣିଶଙ୍କର ବାବୁ ଆସିଥିବା କଥା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ମଣିଶଙ୍କର ବାବୁ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ନିଜକୁ ଓକିଲ ଭାବରେ ପରିଚିତ କରାଇଲେ ବି ତାଙ୍କର ବେଶ ପୋଷାକ ନିହାତି ରୁଚିହୀନ ମନେ ହେଉଥିଲା। ନିଜର ପୋଷାକ ସମ୍ପର୍କରେ ମଣିଶଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବୈକୁଣ୍ଠଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ସମସ୍ତେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଯିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟତ ଜୟନ୍ତଙ୍କର ହାତକୁ ଧରି ପକାଇଛନ୍ତି ମଣିଶଙ୍କର। ତାଙ୍କ ନାମରେ ଗୋଟିଏ ଚିଠି ଆସିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ମଣିଶଙ୍କର ଜୟନ୍ତଙ୍କ ହାତକୁ ଚିଠି ଦେଇଛନ୍ତି। ଚିଠି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ବୈକୁଣ୍ଠଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିବା ଚିଠିଟି ପରଚିଠି ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ବିରକ୍ତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ନାଁ ବଦଳାଇ ଟଙ୍କା ନେବାକୁ ସେ ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଚିଠିଟିକୁ ଚିରିଦେଇ ସେ ସ୍ଥାନରୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଟଙ୍କାର ଲୋଭ ମିତ୍ରାକୁ ସଂକ୍ରମିତ କରିଛି। ସେ ଜୟନ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ମିତ୍ରାଙ୍କ ପଛରେ ଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭା। ମଣିଶଙ୍କରଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି ଏଭଳି କଥାର କୌଣସି ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଟଙ୍କାର ଲୋଭ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଛାଡ଼ିପାରି ନାହାନ୍ତି। କେବଳ ଗଞ୍ଜାମର ସେଇ ବିରାଟ ଜମିଦାର ବଂଶର ନାଁଟାକୁ ସେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ମଣିଶଙ୍କର କିନ୍ତୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଯାଇ କହିଛନ୍ତି, ଏଭଳି ନାଁର କୌଣସି ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ନାହିଁ, କେବଳ ମନଗଢ଼ା ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ମଣିଶଙ୍କରଙ୍କ କଥାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଓ ବିରକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ। ଟଙ୍କା ନେବାକୁ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ଇଚ୍ଛା କରି ଉପହସିତ ହୋଇଛନ୍ତି। କ'ଣ କରିବେ ବୋଲି ସେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ଚାଲିଗଲା ପରେ ମଣିଶଙ୍କର କାଗଜପତ୍ର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ସନ୍ତର୍ପଣରେ ଆସି ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବା କାଗଜପତ୍ର ଉପରେ ଆଖି ପକାଇଛନ୍ତି। ଉତ୍କଳ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର କମ୍ପାନୀ ଭର୍ସେସ ଜଗନ୍ନାଥ ରାମ ଆଣ୍ଡ କୋ ଲେଖାକୁ ଦେଖି ସେ ବିରକ୍ତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କାଗଜଟିକୁ ଚିରି ପକାଇଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ମିତ୍ରା। ସେ ଜୟନ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଥକି ଯାଇଛି। ମାତ୍ର ଜୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବୁଝି ନାହାନ୍ତି। ଜୟନ୍ତଙ୍କୁ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଆଦର୍ଶ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ହେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ଦୁହେଁ ନାଁ ବଦଳାଇ ଟଙ୍କା ନେବାକୁ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବା କାଗଜପତ୍ର ନେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ମଣିଶଙ୍କର। ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି ଦୁହେଁ ନାଁ ବଦଳାଇ ଟଙ୍କା ନେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ମଣିଶଙ୍କର ଉଲ୍ଲସିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମିଥ୍ୟା ଅହମିକା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ରାଜନୀତିକ ନେତାମାନେ କିପରି ଟଙ୍କା ପାଇଁ ନିଜର ସ୍ୱାଭିମାନକୁ କଳଙ୍କିତ କରନ୍ତି ତାହା ସେ ଦେଖ